समय तुसीं सुन रहे हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM प्रोग्राम पंजाबी आवाज़ के दूसरे हिस्से विच आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम के इस हिस्से विच असीं गलबात करांगे। एक टेस्ट पायलट ने कहा है कि कैनेडा नूं हुण F-35 लड़ाकू जहाज खरीदण विच बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इस दे नाल ही गलबात होएगी जी कि ट्रूडो दे फेसबुक पेज ते जिहड़े प्रसारित समागम ने बाइलिंगुअल होने चाहिए ने। भाषा कमिश्नर नूं इस संबंधी काफ़ी सारियां कंप्लेंट्स मिलियां सी ते इस दे नाल ही तुहानूं मैं दसूंगी कि सोशल मीडिया ते ट्रोल हुई बाइडन दी स्पीच दी जिहड़ी वीडियो हैगी आ कि ये पूरा मसला की सी। तुसीं सुणदे रहना बस रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM। शुरुआत करदे हां जी। टेस्ट पायलट ने एक इंटरव्यू दित्ती आ। उन्होंने उहदे विच बहुत ज्यादा जोर दे के कहा कि कैनेडा नूं हुण F-35 लड़ाकू जहाज खरीदण विच बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जिहड़े जहाज ने यह काफी ज्यादा एफिशिएंट ने। जिहड़े भी लोकां दे मन दे विच पहला कई तरह दे शंके सन कि इहदे विच किन्नियां सारियां प्रॉब्लम्स ने, इस पायलट दा कहना है कि ओह प्रॉब्लम्स हुण उन्नियां ज्यादा उहदे विच नहीं रहीआं। लिबरल सरकार ने पिछले महीने F-35 दी खरीद बारे गलबात शुरू की सी। 88 ओह यह लड़ाकू जहाज जो है F-35 वो खरीदना चाहते सी ते गलबात उन्होंने शुरू की सी। ते हुण एक जिहड़ा साबका F-35 टेस्ट पायलट आ उन्हें कहा कि कैनेडा नूं एक दहाके तो वध समा लग गया इस जहाज की खरीद बारे फैसला बनाउंदे। ते उस पायलट का यह भी कहना कि जे एक दहाका पहला कैनेडा इस जहाज नूं खरीदण बारे गलबात करदा जां सोचदा तां उस समय यह नुकसान वाली गल सी, पर हुण इस एक दहाके दे विच काफी ज्यादा कुछ बदल गया। हुण बहुत सारियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स सी जहाज दे विच पहला हुण ओह है नहीं। रिटायर्ड रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल बिली फ्लिन ने कहा कि जिहड़ा F-35 आ इहदी जिहड़ी कारगुजारी हैगी आ इहदे ते भरोसा कीता जा सकदा। इहदे ते बिल्कुल तुसीं 100% इहदे ते ट्रस्ट कर सकदे हो। जहाज की जिहड़ी लागत हैगी आ यह पहलां दे मुकाबले बहुत ज्यादा हुण घट गई आ। उसका कहण दा मतलब यह आ कि जिहड़ा F-35 लड़ाकू जहाज ने इहदियां कीमतां भी जो हैगियां यह पहलां नालों काफी ज्यादा घट ने। ते नाल दी नाल ही फ्लिन ने यह भी कहा कि जिहड़ा F-35 जहाज आपां जिहदी हिस्टरी नूं देखदे आ तां इहनूं बहुत ही ज्यादा वधिया तरीके दे नाल जांचिया गया। जांचण तो बाद जिहड़ियां उहदे विच खामियां सी उन्हां दे उत्ते काम कीता गया एक्सपर्ट्स दे द्वारा ते उन्हां खामियां नूं भी फिर उस तो बाद दूर कर दिता गया। लिबरल सरकार ने पिछले महीने ही 88 F-35 लड़ाकू जहाज खरीदण दे बारे गलबात कीती सी, जिहदे नाल एयरफोर्स दे जिहड़े पुराने CF-18 नूं बदलण दे लई उन्हां दा सी जो मनसूबा सी कि CF-18 नूं बदल के F-35 लैके आंदे जा सकदे, क्योंकि इन्हां दी काफी ज्यादा जरूरत हैगी आ। US सरकार अते अमरीकी रखिया कंपनी लॉकहीड मार्टिन नाल गलबात 12 साल बाद हुई आ। बहुत ज्यादा लंबा समा जो कि पिछली कंजरवेटिव सरकार ने यह घोषणा करके विवादां दी अग दे झखड़ नूं शुरू कीता सी कि कैनेडा बिना मुकाबला F-35 खरीदेगा ते उन्हां ने गिनती दसी सी 65 उस समय। फ्लिन जो रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स विच 23 सालां दे करियर तो बाद 2003 विच लॉकहीड मार्टिन विच एक F-35 टेस्ट पायलट वजों शामिल होए सी ने कहा कि कैनेडा ने उस असल खरीद नाल अगे ना वध के F-35 दी जिहड़ियां शुरुआती प्रॉब्लम्स सी उन्हां तो अपना बचाव कर लिया, क्योंकि शुरुआत दे विच प्रॉब्लम सी बट हुण नहीं हैगियां। पर जे हुण कैनेडा देरी कर रहा तां इहदे विच हुण जो है कैनेडा दा ही नुकसान आ। फ्लिन ने यह भी कहा कि पिछले सालों दौरान न सिर्फ प्रति जहाज की कीमत घटी है, पर F-35 दा जिहड़ा सॉफ्टवेयर आ ओह पहलां नालों ज्यादा वधिया है। जिहड़ा सॉफ्टवेयर आ पहलां नालों ज्यादा उहदे विच लेटेस्ट टेक्नीक उन्हां ने लाई है, वो पहलां नालों ज्यादा वधिया तरीके दे नाल काम कर रहा है। जिन्ना ये 10 साल पहला सी उदों उस दे विच सॉफ्टवेयर दे विच इन्नी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नीक नहीं सी, जिस दे चलदियां कई सारियां प्रॉब्लम्स सी।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ F-35 ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CF-18 ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ F-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਆ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। US ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂਨਿੰਗ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। F-35 ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਪਰ ਉਹ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਮੰਡ ਥੈਂਬਰਗਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੈਂਬਰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਮਨ ਇੱਕ ਇਨੁਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੌਬੀ ਸਟਾਰਬਕ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਟੈਡ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਸਟੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਕ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। रुख करते हैं जी अगली खबर वाल। ਤੋਸ਼ਖਾਨਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਸ਼ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਨੇ ਤੋਸ਼ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋਸ਼ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਦੀ ਜੋ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਸ ਗਿਫਟ ਦੀ 50% ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਤੋਸ਼ਖਾਨਾ ਤੋਹਫਾ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 58 ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ 50% ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ? ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੀਕ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ 19 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਟੈਂਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਆ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸੈਂਟ ਬੈਰੂਟਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਤੇ ਬੈਰੂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1,30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਗਾਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗ ਹੈ ਹੋਰ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੰਗੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਭੜਕਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰਬਰੋ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਗੇ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਮਸ ਨੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਮ ਕਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੂਦਾਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ 2 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲੋਮਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਟ ਕੈਂਪਬੈਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
ਡੇਨੀਅਲ ਕ੍ਰੇਟਨਬ੍ਰਿੰਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਲੋਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲੋਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੌਦਾ ਹੈ ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ 42,000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 1 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦੀ 55% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ 42,745 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26,745 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 15,950 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸੀ 39,859 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 36,399 ਅਤੇ ਜੂਨ 2029 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 32,708 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Have a great